Good morning, everybody. So the topic is reproduction in lower and higher animals. हा दुसरं प्रकरण आपण सुरू केलेला आहे, reproduction in lower and higher animals. So our point is human reproduction. Last time we have seen that humans are sexually reproducing animals, in which male and female mates are different. Human हे sexually reproducing animals आहेत because they show sexual reproduction. Now they possess the primary sex organs like testes and ovary to produce the gametes. Primary sex organs म्हणजे काय? ह्यूमन मेल मध्ये टेस्टिस हे सेक्स ऑर्गन्स असतात आणि ह्यूमन फिमेल मध्ये ओव्हरी हे सेक्स ऑर्गन्स असतात. त्यानंतर सेक्शुअल डायमॉर्फिझम किंवा सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स म्हणजे काय आपण बघितलं. एक्सटर्नली द मेल अँड फिमेल कॅन बी डिफरन्शिएटेड बाय सर्टन फीचर्स that is known as secondary sexual characters. Now ठीक आहे. Now after that in human reproduction today we are going to study male reproductive system. म्हणजे मानवांमधली किंवा नर प्रजनन संस्था ज्याला आपण म्हणूया ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. So how it is made up of, how it consists of, or which are the parts of that male reproductive system. The male reproductive system consists of part 1 or first point, testes, a pair of testes. Second, accessory duct, accessory duct असतात. Third point, glands, वेगळ्या प्रकारच्या ग्रंथी असतात. And some of the accessory organs. Now let us study about the testes. Testes म्हणजे काय आपण पहिल्यांदा बघूया. So testes are the paired organs present in the lower abdominal cavity. शरीराच्या लोअर ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी मध्ये a pair of testes, दोन टेस्टिस असतात. These are primary sex organs because they produces the male gamete. या टेस्टिस ना प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स म्हणतात because they produces the male gamete. Now see here, they are oval in shape. They are mesodermal in origin. They are mesodermal in origin and present in a pouch of skin called as scrotum. स्क्रोटम मध्ये हे दोन टेस्टिस असतात. त्यांचं ओरिजिन हे मिसोडर्मल असं आहे. नाउ दे आर ओव्हल इन शेप. त्याचा आकार ओव्हल असतो. ईच टेस्टिस इज ओव्हल इन शेप which is about 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 ते 5 सेंटीमीटर लांबी, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, 2 ते 3 सेंटीमीटर रुंदी, and they are 3 सेंटीमीटर in thickness. कळतंय? दोन टेस्टिस असतात. त्याचा आकार हा ओव्हल शेप्ड आहे. साधारण ओव्हल म्हणजे अंडाकृती असं आपण म्हणूया. आणि त्याची डायमेन्शन ही एवढ्या प्रकारची असते. नाउ ड्यूरिंग अर्ली फेटल लाईफ मध्ये टेस्टिस आर प्रेझेंट इन द अपर ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी. फेटल लाईफ मध्ये टेस्टिस ह्या ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी मध्ये, अपर ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी मध्ये असतात. But later they descend down in scrotal sac through inguinal canal. Fetal life नंतर मात्र ह्या टेस्टिस ह्या स्क्रोटम मध्ये येतात through the inguinal canal. And the main function of testis is to produce the male gamete, that is sperms, and male sex hormone testosterone. Okay? So this is about the external structure of the testes. Now histology of testes. आता या ठिकाणी फिगर पहा. This is the figure showing male reproductive system. This is LS of testes. Testis चा longitudinal section and this is TS of testis. Histology म्हणजे काय? Study of internal structure किंवा study of internal tissues, microscopic tissues, that is histology.
Now see about histology of testis. Externally, the testis is covered by the membrane called as tunica albuginea. टेस्टिस भोवती जे कनेक्टिव्ह टिश्यूचं आवरण असतं त्याला ट्युनिका अल्ब्युजिनिया असं म्हणतात. या फिगर मध्ये पहा ट्युनिका अल्ब्युजिनिया किंवा इथं हे दाखवलेले आहे हे आवरण आहे ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. Outside the tunica albuginea there is one another membrane called as tunica vaginalis. त्याच्या बाहेर एक आवरण असतं त्याला tunica vaginalis म्हणतात. And in between that two there is a tunica vasculosa. अशा प्रकारे तीन आवरण टेस्टिस भोवती असतात. So this is about tunica albuginea. Then internally the testis shows number of seminiferous tubules. टेस्टिसच्या आतमध्ये काय असतं? It shows number of seminiferous tubules. आता याच्यामध्ये बघा these are in longitudinal section they appear like that coiled tubes. ही seminiferous tubules आहेत coiled. या फिगर मध्ये बघा in transverse section of testis you can observe the number of seminiferous tubules. याच्यामध्ये seminiferous tubules असतात. Each seminiferous tubule is lined by cuboidal germinal epithelium. प्रत्येक या seminiferous tubule मध्ये काय असतं? पहिली जी सिंगल लेयर आहे that is cuboidal germinal epithelium. They form spermatogonia. आता ह्या जर्मिनल इपिथेलियमच्या पासून स्पर्मॅटोगोनिया तयार होतात. Then spermatogonia produces primary spermatocyte. बघा याच्यामध्ये स्पर्मॅटोगोनिया त्याच्यापासून प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट then secondary spermatocyte and they form spermatozoa म्हणजे स्पर्म. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंटच्या स्टेजेस त्याच्यात दिसतात आणि फायनली त्या जर्मिनल इपिथेलियम पासून स्पर्म तयार होतात. Various stages of development can be seen in the seminiferous tubule. So spermatogonia they divide into primary spermatocyte, then they give secondary spermatocyte. It undergoes changes to form spermatozoa or sperms. आता पहा in between मध्ये मध्ये काय आहे? There are some elongated cells called as Sertoli cell. या जर्मिनल इपिथेलियमच्या मध्ये सर्टोली सेल्स असतात. सम इलॉंगेटेड सेल्स सर्टोली सेल्स आर सीन. दे प्रोव्हाइड्स नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग स्पर्म. तयार होणाऱ्या स्पर्मना नरिशमेंट पुरवण्याचं काम या सर्टोली सेल्स करतात. इथे बघा स्पर्म बंडल म्हणजे याच्यापासून तयार होणारे स्पर्म या सर्टोली सेलला चिकटलेले आहेत. म्हणजे या स्पर्मला पोषण पुरवण्याचं काम या सर्टोली सेल्स करतात. कळते का बघा? नाउ इन बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूलच्या मध्ये देयर लाईज इंटरस्टिशियल सेल्स. सेमिनिफरस ट्यूब्यूलच्या मध्ये ज्या सेल्स आहेत त्याला इंटरस्टिशियल सेल्स असं म्हणतात. और लेडिग सेल त्याला दुसरं नाव आहे लेडिग सेल. They produces the male sex hormone androgen, that is testosterone. Testosterone hormone तयार करणं हे त्याचं फंक्शन आहे. There lies connective tissues. याच्या बाजूला connective tissues असतात. It also shows blood vessels. So this is histology. आता हे LS मध्ये आपल्याला काय दिसतं? This is the part of testis. याच्यामध्ये seminiferous tubules हे इथं एकत्र आले त्याच्या ट्यूब्यूल तयार झाले त्याला रेटी टेस्टिस म्हणतात. हे आहे व्हॅसा एफ्रन्सिया आणि इट कनेक्ट टू द इपिडिडॅमिस. हे आहे इपिडिडॅमिस. लक्षात आलं का पार्ट हा बघा. दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस म्हणजे काय थोडक्यात त्याची कन्सेप्ट लक्षात घ्या.
आणि त्याचा LS घेतला तर त्याच्यामध्ये काय आपल्याला दिसतं आणि TS मध्ये कसं दिसतं, या सगळ्यांचा समावेश हिस्टोलॉजी मध्ये होतो. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, टेस्टिस. ओके, नाउ ॲक्सेसरी डक्ट्स. आता याच्यामध्ये दुसरा मुद्दा बघूया आपण, ॲक्सेसरी डक्ट्स. ॲक्सेसरी म्हणजे मदत करणारे, डक्ट म्हणजे काय, ट्यूब्यूल्स. Now see these accessory ducts, there are various accessory ducts. It includes rete testis, vasa efferentia, epididymis, vasa differentia. These include under the accessory duct. आता एक एक आपण याच्यामध्ये बघूया. All the seminiferous tubules in the testis. टेस्टिस मध्ये असणारे सगळे seminiferous tubules form a network of tubule called rete testis. याच्यामध्ये असणारे हे seminiferous tubule हे पोस्टेरियर बाजूला युनाइट होतात आणि त्याच्यापासून इथे एक ट्यूब्यूल तयार होतं, नेटवर्क तयार होतं, ह्याला रेटी टेस्टिस असं म्हणतात. हा जो पोर्शन आहे इट इज रेटी टेस्टिस. देन 12 to 20 fine tubules arising from the testis, they are called as vasa efferentia. आता ह्या रेटी टेस्टिस पासून फाइन ट्यूब्यूल्स तयार होतात. साधारण 12 ते 20 फाइन अशा ट्यूब्स तयार होतात. दे आर कॉल्ड एज vasa efferentia. इथं पहा, हे आहे, हे जे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल आहे, ट्यूब्यूलचं जाळं आहे, त्याला रेटी टेस्टिस म्हणतात. याच्यापासून निघणाऱ्या 12 ते 20 अशा प्रकारच्या ट्यूब्यूल्स असतात ह्या छोट्या, त्याला vasa efferentia म्हणतात. सो दे कॅरी दी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस. ह्या टेस्टिस मध्ये तयार होणारे स्पर्म हे vasa efferentia होऊन आणतं अँड गिव्स इट टू epididymis. इथे का लक्षात बघा, रेटी टेस्टिस म्हणजे काय, सगळे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एकत्र येऊन त्याचं नेटवर्क तयार होतं, त्याला रेटी टेस्टिस म्हणतात. त्याच्यातून निघणाऱ्या फाइन ट्यूब्यूल्सला vasa efferentia म्हणतात. ह्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मध्ये तयार होणारे स्पर्म ह्या रेटी टेस्टिस मधून हे vasa efferentia होऊन आणतात आणि epididymisला देतात. पहा, हे झालं. epididymis म्हणजे काय? So in this epididymis, it is highly coiled tube that is present above the testis. आता या फिगर मध्ये बघा, हे टेस्टिस आहे, इथं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स असतात, त्याच्या वरच्या बाजूला हायली कॉइल्ड डक्ट असते, त्याला epididymis म्हणतात. इट इज हायली कॉइल्ड ट्यूब और डक्ट, अगदी कॉइल झालेली या अशा प्रकारची डक्ट असते, that is known as epididymis. It has three regions. epididymis चे 3 भाग असतात. The upper, that is head of epididymis. आता हा इथला भाग किंवा इथे बघा, हे एवढा जो भाग आहे, दिस इज हेड ऑफ epididymis. हे सगळं जर epididymis आपण म्हटलं तर वरचा भाग हेड ऑफ epididymis और कॅपुट epididymis असे याला म्हणतात. नाउ मिडल बॉडी और कॉर्पस epididymis. ह्या मधल्या भागाला म्हणतात कॉर्पस epididymis and the lower tail or cauda epididymis. आला लक्षात बघा, epididymis म्हणजे काय? It is a highly coiled duct or tube that is differentiated into head, body and tail. Then what is the function of that epididymis? ह्या epididymis चं फंक्शन काय? The sperms undergoes maturation in the epididymis. त्याच्यामध्ये तयार होणारे स्पर्म epididymis मध्ये येतात, ते तात्पुरते साठवले जातात आणि तिथे ते मॅच्युअर होतात. ओके, दिस इज अबाउट द epididymis. त्याचं फंक्शन लक्षात आले का पहा? द स्टोरेज एज वेल एज मॅच्युरेशन ऑफ द स्पर्म. देन vas deferens, त्याच्या पुढचा भाग पहा, इथून निघालेली जी डक्ट आहे, ट्यूब आहे आणि इथपर्यंत आलेली, याला vas deferens असं म्हणतात. vasa differentia किंवा vas deferens. So these are the two elongated duct that arises from the epididymis
and opens into the urethra or they joins to the ejaculatory duct. या ठिकाणी असणाऱ्या ejaculatory duct मध्ये येऊन हे दोन ट्यूब्स मिळतात. या बाजूला एक आहे, इथे एक आहे, त्याला म्हणतात व्हॅसा डिफरन्शिया. They arises from the epididymis and opens into the ejaculatory duct. Each vasa deferentia to each vas deferens is about 40 cm in length. साधारण प्रत्येक vas deferens ची लांबी ही 40 cm असते and its function is to carry the sperms from epididymis to the ejaculatory duct. Ejaculatory duct पर्यंत स्पर्म वाहून आणण्याचे काम हे vasa deferentia करतात. Okay, so this is the second part. Accessory ducts. Male reproductive system मध्ये हे अशा प्रकारचे डक्ट असतात. डक्ट म्हणजे ट्यूब्स असतात आणि त्या प्रत्येकाचं फंक्शन वेगळं आहे. रेटी टेस्टिस आहे, व्हॅसा डिफरन्शिया, इपिडिडॅमिस and vas deferens. थर्ड पार्ट ग्लँड्स. आता या फिगर मध्ये तुम्ही बघू शकता ग्लँड्स कोणकोणत्या ह्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये असतात. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लँड्स. फर्स्ट सेमिनल व्हेसिकल. इथे बघा ए पेअर ऑफ सेमिनल व्हेसिकल दे लाइज ऑन द लॅटरल साइड ऑफ द युरिनरी ब्लॅडर. हे मूत्राशय आहे. मूत्राशयाच्या दोन्ही बाजूला सेमिनल व्हेसिकल असतात. म्हणजे ज्याला आपण वीर्य कोश असं म्हणतो की ज्याच्यामध्ये वीर्य तयार होतं. सो सेमिनल व्हेसिकल it is silvery white in color. It produces the fluid, that is seminal fluid, that forms 60% of the semen. म्हणजे याच्यातनं जे द्रव तयार होतं हा 60% वीर्य तयार करण्याचं काम सेमिनल व्हेसिकल करतात. आता या सेमिनल व्हेसिकल मध्ये जो फ्लुइड असतो, द फ्लुइड ऑफ दॅट सेमिनल व्हेसिकल इट कंटेन 3 कंपोनेंट्स. या सेमिनल व्हेसिकल मधनं सेमिनल फ्लुइड जे तयार होतं इट कंटेन फ्रुक्टोज, देन फायब्रिनोजेन अँड प्रोस्टॅग्लॅन्डिन. हे 3 घटक ह्या सेमिनल फ्लुइड मध्ये असतात. इट कंटेन फ्रुक्टोज that provides energy for the movement of the sperms, as well as it contain the fibrinogen and prostaglandin. म्हणजे ही पहिली ग्रंथी झाली सेमिनल व्हेसिकल. याच्यातून एक द्रव तयार होतो, तो युरेथ्रामधून येतो. दुसरी आहे काउपर्स ग्लँड, सेकंड प्रोस्टेट ग्लँड. ही एक ग्रंथी असते. इट इज प्रेझेंट बिलो दी किंवा ऍट द नेक ऑफ युरिनरी ब्लॅडर. युरिनरी ब्लॅडरच्या नेकला एक सिंगल ग्रंथी आहे प्रोस्टेट ग्लँड. इट सिक्रेट प्रोस्टॅटिक फ्लुइड दॅट फॉर्म 40% ऑफ द सेमिनल फ्लुइड. इथे ग्रंथी आहे आणि याच्यातनं पण फ्लुइड तयार होतो. इट सिक्रेट्स अल्कलाइन प्रोस्टॅटिक फ्लुइड. थर्ड काउपर्स ग्लँड. बिलो दॅट there is one accessory gland that is known as Cowper's gland. It secretes one viscous alkaline fluid that lubricates the passage of vagina during copulation. अशा पद्धतीनं या सिस्टीमला मदत करणाऱ्या 3 ग्रंथी असतात. एक सेमिनल व्हेसिकल, दुसरी प्रोस्टेट ग्लँड आणि काउपर्स ग्लँड. Then the accessory organs are there. Scrotum. आता या ठिकाणी पहा मगाशी आपण बघितलं the testes are present in a pouch of skin called as scrotum. हे टेस्टिस ज्या पाउच ऑफ स्किन मध्ये असतात त्याला स्क्रोटम असं म्हणतात. The temperature inside the scrotum is slightly lower than the body. टेस्टिस ज्या भागामध्ये असतात किंवा ज्या पिशवीसारख्या भागामध्ये असतात त्याला स्क्रोटम म्हणतात. द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज स्लाइटली लोअर दॅट नीड्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट. शरीराच्या तापमानापेक्षा आपल्या ह्या स्क्रोटम मधलं तापमान थोडंसं कमी असतं आणि त्याचा उपयोग त्याला स्पर्म तयार करण्यासाठी होतो. स्क्रोटम मध्ये 2 भाग असतात. या ठिकाणी राईट स्क्रोटम आणि लेफ्ट स्क्रोटम. पेनिस इज द मेन कॉप्युलेटरी ऑर्गन.
दिस इज पेनिस, याला आपण कॉप्युलेटर ऑर्गन असं म्हणतो. सो युरेथ्रा रन्स थ्रू द पेनिस. इथून निघालेलं हे जे युरेथ्रा आहे, इथे पहा, दिस इज युरेथ्रा दॅट पासेस थ्रू द पेनिस. पेनिसच्या पुढच्या बाजूला एक स्वेलिंग असतं, त्याला ग्लॅन्स असं म्हणतात. दिस इज ग्लॅन्स. अँड this duct is also called as urinogenital duct because it carries the urine as well as seminal fluid. युरेथ्राला दुसऱ्या भाषेत युरिनोजेनाइटल डक्ट असं म्हणतात, कारण याच्यामधून युरिन आणि सेमिनल फ्लुइड वाहून नेण्याचं काम केलं जातं. सो दिस इज द ओव्हरऑल कन्सेप्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. ओके, थँक्यू. दिसत होतं बरोबर? हा, जरा हे जरा कठीण दिसतंय. होय का? नंतर